پاکستان ہے. تو ہم بیسیکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں ہر چھوٹے موٹے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اور نیٹورکس بزنس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور یہ ایسوسیشن ابھی حالیہ 1 سال سے ورک کر رہی ہے ٹیلی کام انڈسٹری میں کہیں نہ کہیں اس کی امپاورمنٹ کے لیے اور امپرومنٹ کے لیے. تو آج کا مقصد جو ایجنڈا ہے ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیسیکلی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ابھی ریسنٹلی ایک امینڈمنٹ کے اوپر ایک کنسلٹیشن پیپر جاری کیا ہے اور ہم نے اس کنسلٹیشن پیپر کو اسٹڈی کیا ہے اور بریفلی اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. تو اس کے فریم ورک کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا ہے کہ اس سے ریسنٹلی اس فریم ورک کو اس امینڈمنٹ سے پہلے کچھ میٹنگس کیبل ایسوسیشن والوں نے کی ہیں. تو اس فریم ورک کو پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر میکسیمم سفارشات جو ہے وہ کیبل ایسوسیشن والوں کی مانی گئی ہیں. ہم اپنا موقف اپنی سفارشات اس کنسلٹیشن پیپر سے پہلے دینا چاہتے تھے لیکن ہمیں بار بار ٹائم ہمارا لینے کے باوجود انہوں نے ٹائم نہیں دیا تھا. لیکن انہوں نے ایک مثبت پہلو رکھا تھا اور ایک مثبت ہم سے کمیونیکیشن کی تھی کہ ہم آلریڈی آپ کے پوائنٹس کو سمجھتے ہیں اور ہم تک آپ کی رائے پہنچ چکی ہے. تو آپ لوگ انتظار کریں گے ہم اپنا ایک کنسلٹیشن پیپر جاری کریں گے اور اس ٹائم پیریڈ میں آپ اپنی رائے دیجیے گا. تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنا ایک کنسلٹیشن پیپر جاری کیا ہے اور ہم نے اس میں ان کے جتنے کوشچن تھے ان کو اسٹڈی کیا ہے, ان کے اس کے فریم ورک کو بھی اسٹڈی کیا ہے. تو جو ہمارے خدشات تھے اس کے مطابق ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ہماری سفارشات سننے کے بعد بھی سنے بغیر معذرت کے ساتھ کہ سنے بغیر ہم کچھ سفارشات دینا چاہتے تھے جو اس ٹیلی کام انڈسٹری کے لیے بہتری اور ریگولائز کرنے کے لیے اتھارٹی کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی تھی. لیکن ہم اس چیز پہ ناراض بھی نہیں ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتھارٹی ہمیں دوبارہ سے سنے اور ہماری سفارشات کو مانے اور اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریویو کرے. ہم یہ پیغام انہوں نے جس طریقے سے ایک ای میل کے اوپر ایک کنسلٹیشن مانگی ہے ہم لوگ ان کو رسپانس بھی کر رہے ہیں جو ایک لیگل وے ہے جس طریقے سے انہوں نے ہم سے ہماری رائے مانگی ہے ہم اس پہ ان کو رسپانس دے بھی رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے دوبارہ کچھ میٹنگز کے لیے ہمارے ساتھ کچھ اسکیڈول کرے ہماری تاکہ سفارشات ان تک پہنچے جو صحیح معنوں میں پہنچنی چاہیے. تو اس کے بعد اس فریم ورک کو اس امینڈمنٹ کو دوبارہ سے ریویو کرنے میں ان کو مدد ملے. تو اس لیے پریس کانفرنس کرنے کا مقصد صرف یہی اتنا ہی ہے جو میرے بھائی اب آپ ساتھ بیٹھے ہیں وہ اتنا سے ہی ہے کہ پی ٹی اے ہمیں کوئی ایک میٹنگ کے لیے ہمیں بلائے اور میٹنگ میں ہم اپنی سفارشات ان کو رکھیں. جی 14 اپریل کی ڈیڈ لائن دے رکھی جس میں وہ سفارشات سننا چاہتے ہیں سب کی. تو متحدہ ہماری سفارشات ہیں کچھ تو ان کو سننے کے لیے ہمیں بلائے. ہم اپنی سفارشات اسی طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں جس طریقے سے کیبل ایسوسیشن والوں نے بھی رکھی ہیں. بیسیکلی کیبل ایسوسیشن بھی ایک ٹیلی کام انڈسٹری کا پارٹ ہے اور ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں. تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بھی سفارشات اسی طریقے سے سنیں. اس کے بعد اپنی اس امینڈمنٹ کے اوپر دوبارہ سے ریویو کریں اور ریویو کرنے کے بعد اس کو امینڈمنٹ کو جاری کریں. تو ہم صرف اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور میسیج بھی دینا چاہتے ہیں جو ایک ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اتھارٹی کو شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو چھوٹے لیول کا لائسنسی ہے جو سی ویس لائسنسی ہے بیسیکلی میں انہیں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں ابھی فی الحال. تو وہ سی ویس لائسنسی کہیں نہ کہیں کوئی نیگیٹو رول پلے کرتا ہے یا نیگیٹو ہے یا ان کے سامنے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا جو تصویر ہے وہ غلط طریقے سے پیش کی گئی ہے. تو اس تصویر کو اس ریپرزنٹیشن کو ہم درست کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہماری گزارشات یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ میٹنگ کرے پی ٹی اے جب ایک دفعہ ہم سے میٹنگ کرے گا تو ہمیں امید ہے کہ پی ٹی اے ہمارا موقف سنے گا بھی اور ہماری موقف کی تائید بھی کرے گا. تو ہم اس پریس کانفرنس کے تھرو صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ ہماری سفارشات کو سنا جائے اور ہمارے ساتھ میٹنگ کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے. شکریہ. سوال دو میرے سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے انہوں نے رائے لی ہے اور ہم سے تجاویز لی ہیں. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تجاویز کو شامل نہیں کیا گیا آپ سے ملاقات. جی ایک سوال یہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نیٹ ورکر جو اپنا
ऑल पाकिस्तान नेटवर्क जो एसोसिएशन है, आप लोग अभी तक अपना वेबसाइट डेवलप नहीं कर सके, जहां मैंने विजिट किया उसके ऊपर नथिंग, कुछ कंस्ट्रक्शन के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप क्या इतना रिलायबल, आपको पीटीआई के ऊपर इतना, पीटीआई को आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करना चाहिए कि जो लोग अपनी वेबसाइट नहीं बना सके तो उनसे वो तजावीज़ लें? जी, पहला सवाल आपका जो था कि पीटीआई पहले से ही जब राय ले रहा है तो आपको बुलाए क्यों, या आपको इस मामला में दोबारा डिस्कशन में शामिल क्यों करें? बेसिकली ये जो हमारा मुतालबा था वो इस अमेंडमेंट से पहले का है, क्योंकि इस फ्रेमवर्क को जो हमने पढ़ा है, आप भी पढ़ेंगे तो उसमें पूरा तासर मिलता है। जैसे पेमरा का एक लाइसेंस है केबल ऑपरेटर्स के लिए, उसको वैसे ही डिज़ाइन किया गया है। तो हमें ये तासर मिल रहा है कि ये उन मीटिंग्स का नतीजा है जो केबल एसोसिएशन के साथ की गई है, उसके बाद इस फ्रेमवर्क को बनाया गया। बेसिकली हम सब लाइसेंसी हैं पीटीए के, और हमारे साथ पीटीए का ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क एज सीएस डाटा चल रहा है, ठीक है। उस सीएस डाटा को बिल्कुल चेंज करके एक केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की सिफारिशात को मानते हुए उसको डिज़ाइन कर दिया गया। हमारा सिर्फ यही मुतालबा था कि आप इस अमेंडमेंट को राय लेने से पहले भी हमसे मुलाकात करते, इस फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करने में आपको मदद होती, और उसके बाद एक बैलेंस्ड फ्रेमवर्क बनता। उसके बाद हमारे को शायद मीटिंग्स करने की तो ज़रूरत ना होती, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी सिफारिशात को इसमें शामिल किया गया है। तो ये एक बुनियादी वजह है जिसमें हम चाह रहे हैं बार बार कि हमसे मुलाकात की जाए और हमारी सिफारिशात दी जाए। अब जो रायनामा मांगने की है वो बेसिकली फ्रेमवर्क बना हुआ ही केबल एसोसिएशन की सिफारिशात पर है, जो हमें बिल्कुल रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो हम उस पर क्या रखते हैं? पहला सवाल का जवाब ये। दूसरा सवाल का जवाब ये, जो हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं, हम डेफिनेटली एक वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं और उसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन का एक अमल भी जारी है। हाँ, इसका एक आप थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी कह सकते हैं, बट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसे है कि पीटीए हमें कैसे माने या कैसे जाने। पीटीए ऑलरेडी जानता है कि हम उसके लाइसेंसी हैं, हम उनके ही लाइसेंसी हैं, और हम उनको ही ईमेल्स के ऊपर इंगेज करते हैं। अगर 10 लोग बैठे हैं तो वो उनको जानते हैं कि ये लाइसेंसी है और ये आपस में बैठे हैं तो एक एसोसिएशन का हिस्सा है। पीटीए को हमने ऑलरेडी अपने एसोसिएशन का इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, अपने मेंबर्स की लिस्ट भी उनको हमने एक ईमेल्स के ऊपर दी थी, और हमारे साथ उन्होंने मीटिंग का वादा भी किया था। तो हमारे साथ मीटिंग ना हो सकी, जिसकी वजह से हम अपनी एसोसिएशन का जो एक फेस है उनके सामने नहीं रख सके। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब। आप हमारी वेबसाइट जल्द देखेंगे, और कंज्यूमर जो है वो हमारे से मुस्तफीज हो रहा है। अब हमें पीटीए साइडलाइन करके उन लोगों को आगे लेके आना चाह रहा है। देखिए, गरीब होना जो है ना, वो हम अगर मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं है जितनी कि ये बड़े ऑपरेटर्स जो हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट है, और वो बड़े शहरों में काम करते हैं। हम फास्ट एरियाज में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो गवर्नमेंट की ब्रॉडबैंड की पॉलिसी है कि हर जगह पे इंटरनेट की सर्विस मौजूद होनी चाहिए, वो हम लोग हैं जो वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। तो बड़ी कंपनीज आरओआई कैलकुलेट करते हुए मना कर देती है कि हम यहाँ पर इंफ्रा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे तो हमने ऐसे गरीब गाँवों के अंदर वो पहुँचाया इंटरनेट, जो हमारी एबिलिटी है। वेबसाइट वाला क्वेश्चन आपका जरूर हम फिलफिल करते हैं। अब पीटीए जो है वही लाइसेंस हमारा कैंसिल करने के चक्कर में है, हम रिन्यू नहीं करेंगे। अब हमें जो लाइसेंस इशू होता है वो 15 साल के लिए होता है। 15 साल के बाद पीटीए कह रहा है कि जी अब हम इसको रिन्यू नहीं करेंगे, आप दूसरा लाइसेंस लें। तो वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो 15 साल की मेहनत है, उसको रहेगा चली जाएगी। नहीं, यही बात है कि जैसे फजल भाई फरमा रहे हैं, हम यही बातें हैं, यही चीज़ें हैं जो पीटीए के सामने रखना चाहते हैं। हम अपना फेस तो उन्हें दिखाएं कि हम वो लोग हैं जो आपके डिजिटल पाकिस्तान के विजन को गांव-गांव तक ले गए हैं। तो क्यों ना आप हमसे भी मिल लें, आप हमसे भी बात करें, हमारी सिफारिशात को सुने। तो चेयरमैन साहब से, आपकी यही तवज्जुह से, और आपका सर नाम क्या है? आमिर साहब की तवज्जुह से हम कहना चाहते हैं कि चेयरमैन साहब से हमारी मुलाकात हो। नाहयत ही हम पाकिस्तान के सबसे छोटे लाइसेंस से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम उन एरियाज के अंदर 90% शेयर होल्डर है हम लोग, और 90% शेयर होल्डर हम लोग हैं इंटरनेट इंडस्ट्री में। तो ये हमको बताना चाहते हैं कि आपके ही हम लोग हैं। आपने जिस मकसद के लिए हमें लाइसेंस दिया, हमने वो मकसद पूरा कर दिया है। अब हमें जरा बेयारो मददगार ना छोड़ें, आप हमारी सिफारिशात को सुने और सुनकर उसकी कोई मामला को तय किया जाए। क्योंकि जो फ्रेमवर्क जिस पर राय मांगी है, जो आपको पहला क्वेश्चन है, वो फ्रेमवर्क बना हुआ, हमें ऐसा लगता है कि वो केबल ऑपरेटर एसोसिएशन की सिफारिशात पे बना हुआ है। सर अब देखें एक और चीज़ भी, इसमें पूरे पाकिस्तान में ऐसे गांव भी हैं, यानी पंजाब में आप देख लें या फिर केपीके में देख लें, जहाँ पे पिक्सेल का FTTH नहीं है, फाइबर टू होम,
वहाँ एक पढ़ा लिखा बंदा घर में जाके इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकता। हमने वहाँ पे भी वाईफाई, फाइबर टू होम ऐसे ऐसे इन स्पीड वहाँ पे दे दी है कि जो बंदा शहर में भी नहीं सोच सकता। हमने एक इंडस्ट्री बना दी है, लेकिन हमें इग्नोर किया जाता है कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारा लाइसेंस छोटा है ना, सीरियस लाइसेंस है ना। सर देखिए हमारे वाले लाइसेंस की वर्थ ही ₹1,00,000, वो कहते हैं ₹1,00,000 तो कोई बिना रेडी वाला भी दे देता है। अच्छा सर, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये तो आपने बताया कि 90% एरिया आप कवर करते हैं, यानी कि इसको ये समझें कि रूरल एरिया नहीं, टोटल को तो नहीं, में स्टेक होल्डर लोन किया ना, एफएलएन है बड़े और बाकी नहीं उनके टोटल में परसेंटेज कितनी है पाकिस्तान में? टोटल इंटरनेट यूजर